مجھے آپ کے آنسو ابھی سے نظر آ رہے ہیں جس دن آپ کو جیل میں جانا پڑا. آپ نے رونا ہے. ابھی دیکھنا تماشا کیا لگتا ہے تمہارے ساتھ. تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. تم ہمیں جیلوں کے دھمکیاں دیتے ہو. ڈالو جیلوں میں, جس مرضی کو ڈالنا ڈالو, لیکن مجھے آپ کے آنسو ابھی سے نظر آ رہے ہیں جس دن آپ کو جیل میں جانا پڑا. آپ نے رونا ہے اور آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر ہم میں سے ہی ہوگا. میں ہوں گا انشاءاللہ. یہ پرویز رشید ہوگا, یہ رضا ربانی ہوگا. یہ ایسے لوگ, مار کھائے ہوئے لوگ کسی کو تکلیف نہیں دیتے. مار کھائے ہوئے لوگ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے. ان کا کام ہی آنسو پوچھنا ہے. وہ آنسو نکالتے نہیں ہیں. یہ سارے آنسو پوچھنے والے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے. ابھی دیکھنا تماشا کیا لگتا ہے تمہارے ساتھ. تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. بڑی ہواں تقریریں ہم نے سنی. کیا شیخ ملے گا تجھے گلفشانی کر کے, اور کیا پائے گا تو توہین جوانی کر کے. اور تو ڈراتا ہے انہیں آتش دوزخ سے جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے. مجھے اچھا نہیں لگتا اقبال کے پوتے کی تصحیح کرنا. انہیں ہماری تصحیح کرنی چاہیے, لیکن وقت تو ابھی ایسا ہی ہے نا. پوتے نواسوں کے ہاتھوں میں جب چیزیں چلی جائیں تو پھر پی ٹی آئی کے کیے وہ, ان کو تو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا. ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مادر ملت کیا. اور یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, نہ یہ پارٹی تھی. ایسے 22 سال کرتے ہیں. 22 سال میں 22 بندوں نے, ان میں سے کسی نے جیل نہیں کاٹی. اللہ جانے کون سے 22 سال. ایک دن کی جیل نہیں کاٹی. جو ہم نے 22 سال جدوجہد کی. کون سی جدوجہد کی بھائی. ضیاء الحق کے ساتھ مل کے جدوجہد کی کچھ عرصہ, پھر پرویز مشرف کے ساتھ مل کے جدوجہد کی, اور ابھی بھی جن کے ساتھ مل کے جدوجہد کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک واقعہ ہوا جناب والا واقعہ یہ ہوا. دیکھیں کہ ہماری پارٹی اور اپوزیشن کا کون سا ایسا آدمی ہے جسے جیل میں نہیں ڈالا گیا. اور یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی اچانک کہا گیا کہ ہم جیل میں ڈالیں گے, ہم نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا نا کہ میں نہیں چھوڑوں گا. اب جب سب سے بڑا چیف ایگزیکٹو یہ بات کرے گا تو پھر کچھ نہ کچھ ہلا گلا تو ہونا ہی ہے نا. تو وہ ہو گیا, کر کے دکھا دیا. انہوں نے کہا جناب والا آپ نے حکم فرمایا, ہم نے عمل کر دیا. لیکن یہ حکم فرمانے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. اور جب آپ غلط فیصلے بار بار کرتے ہیں تو پھر ڈیوائن جسٹس بھی شروع ہو جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ان کو اندازہ ہے یا نہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے اور ابھی کیا ہو رہا ہے, اور یہ ملک کتنے خطرات کا شکار ہو چکا ہے. یہ انہیں اندازہ نہیں ہے. ابھی ہو جائے گا اور کچھ چند دنوں میں. اور اگر انہیں ڈالا ہے تو ان کے بہت سارے لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے. مطلب کہ ان کو ساری تعظیم یاد آ گئی ہے. جو اپنی باتیں بھول پتہ نہیں کیوں جاؤ, کیس مار جاتے ہیں, چپ کر جاتے ہیں. ان کو یاد کراؤ تو بات ہی نہیں کرتے, ادھر دیکھتے ہی نہیں ہیں. کیا نہیں کیا آپ نے اس ملک, کیا آپ نے اس پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں کیا جہاں پہ ہم کھڑے تقریر کر رہے ہیں. آپ کو جیل میں ڈالا تھا ہم نے؟ نہیں ڈالا تھا نا. پی ٹی وی پہ قبضہ کیا ہم نے, جیل میں ڈالا تھا آپ کو. ساری فلمیں موجود ہیں, ہر چیز. اگر آپ اتنے ہی اچھے ہیں تو بھائی چلو, ہم نے نہیں ڈالا تھا آپ ڈال دیں, کیونکہ آپ ہمیں تو ڈال ہی رہے ہیں نا آپ کا. لیکن انتقام کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہو پا رہی. اس لیے ٹھنڈی نہیں ہو پا رہی کہ اگر آپ انتقام لیں گے تو باقی تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. نہ آپ سے نہ کچھ ہوتا ہے, نہ آپ کو کچھ آتا ہے کرنا, نہ آپ نے کچھ کیا ہے, اور نہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے. سپریم کورٹ میں جو بھی ہوا تھا, سپریم کورٹ میں جو ہوا تھا تو وہ اس پہ مقدمے چلے تھے, اس پہ سزائیں ہوئی تھی, اس میں 1-1 سال جیل کاٹی تھی لوگوں نے. یہ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں. اس میں تو باقاعدہ مقدمے چلے تھے, اور ان میں سے کچھ لوگ آپ کی پارٹی میں بھی ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کس کس کو سزا ہوئی تھی. گرفتار کیا, باہر آ گیا. پتہ نہیں کتنے لوگ ابھی اندر. نواز شریف کو جیل میں ڈالا, مریم کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا, خاقان عباسی کو جیل میں ڈالا, سعد رفیق کو جیل میں ڈالا, احسن اقبال کو, سلمان کو, جو بیوروکریٹ تھے ان کے ساتھ, ان تک کو نہیں چھوڑا آپ نے.
अभी भी जेल काट रहे हैं, 1 रुपए की करप्शन आप साबित नहीं कर सके तो डालते रहे जेल में। हम तो आज ही मुजरिम है भाई इस मामले में, जेलों में। मैंने 8 जेलें सिर्फ इमरान खान के जो पुराने बॉस हैं ना, परवेज मुशर्रफ, उनके दौर में 8 जेलें काटी हैं। तशद्दुद भी हुआ है मेरे पे, मैं सॉलिटरी में भी रहा हूं, मैं अगवा भी हुआ हूं। आप हमें डराते हैं। आपको ये ताजीम नहीं है, अपनी माँ बहनों की ताजीम नहीं है आपके नजदीक, उनकी इज्जत, कोई इज्जत नहीं है आपके नजदीक। वो दरवाजा तोड़ते हैं, अंदर घुसते हैं, गिरफ्तारी करते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ? बड़े बड़े डिक्टेटर आए, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन ये जो है ना तुर्रा इम्तियाज इन्हीं लोगों का है। इन लोगों ने ये काम किया है और ये बात साबित होगी और हो चुकी है कुछ हलकों में कि ये इस्लामाबाद से ऑर्डर गए। हाँ अच्छा, आपका घर है, चलो। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं सर, इस सैफ साहब च्युइंगम न चबाएं, जाएं बाहर फेंकें। जनाबे चेयरमैन, इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए और इस पर जितना बड़ा एक्शन लिया जाए वो होना चाहिए। बहुत सारे गिरफ्तार हुए और भी होंगे, तैयार बैठे हैं, हम तो तैयार बैठे हुए हैं, हमें कोई मसाइल ही नहीं है जी मुशाहिदुल्लाह। लेकिन जनाबे वाला ये काम जो है हुआ है ना, ये काम जो है, ये इज्जतें सबकी साझी होती हैं। दरवाजे अगर तोड़ने की लोगों को आदत पड़ गई तो उन दरवाज़ों के अंदर के मकीन जो है ना वो तब्दील होते रहते हैं, समझ गए। दरवाजे न तोड़ेंगे, लोगों के घरों के, लोगों की प्राइवेसियों को इस तरह से ख़त्म न करें। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ नहीं है। ये बड़ा तकलीफ दे है हमारे लिए और हम ये बात नहीं भुला सकते कभी। हमें लगता है कि आपकी टांगे जो है ना वो रेत की टांगे। जी मुशाहिद साहब 12 मिनट हो गए। मैं कर रहा हूँ जी, थोड़ा सा टाइम तो दे दे। मैं 12 मिनट हो गए, मेहरबानी। बाकी भी साथी सारे बाकियों को भी कराएंगे। मैं थोड़ी जल्दी खत्म करूंगा, थोड़ा सा दे दे, थोड़ा सा। मैं ये कहता हूं कि ये अपनी टांगों पे ही नहीं है। मुझे एक बात आप बताइए जनाबे चेयरमैन, के आर्मी चीफ जिसके भी कहने पे किया, खुद से किया, बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने पे किया, एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, और कौन बंदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? जो इनके एक पेज पे, मेरा ख्याल है ये मोहसिन अजीज साहब प्लीज जी, ये वो इनके पेज पे है बार बार। मतलब कि वो कहते हैं अगर वो पेज पे है तो अगले दिन वुज़रा जो है सिंध पुलिस के खिलाफ बयानात कैसे दे रहे हैं? अभी तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई। जी मुशाहिद साहब, मैं ख़त्म करता हूँ। आप अगर बार बार कहेंगे तो ख़त्म ही करूँगा। मुझे तो आपकी बात माननी पड़ती है। 15 मिनट हो गए हैं, बस 1-2 मिनट और बर्दाश्त कर लें, उसके बाद बाकी मेंबर बर्दाश्त करें, मुझे कोई मसला नहीं है। मेंबर, मैं जितनी देर तकरीर करूँगा ये जाना शुरू हो जाएंगे। देखें आधे भाग गए। जी प्लीज, अभी आप बर्दाश्त ही नहीं होती मेरी तकरीर जी। ये और मैं थोड़ी देर कराएंगे तो ये सारे चले जाएंगे, मसला हल हो जाएगा। ये जो कुछ ये कर रहे हैं ना इस वक्त, क्या ये इनका काम है? क्या इन्होंने सबको नौकरियां दे दी हैं? क्या सबको मकान बना के दे दिए हैं? क्या सब्जियां सस्ती हो गई हैं? क्या आटा चीनी सब्जी सब कुछ हो चुका है? क्या प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं? आप जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज। मैं काम ही की बात करता हूं ना, मैंने तो कभी ना ज्यादा करूं। अच्छा याद ना दिला मैं। और ये कहते हैं जी हमें इंतकाम लेंगे, मुंह पे हाथ फेर फेर के कहते हैं, फिर कहते हैं जी ये नायब तो अपनी पे फिर वो रुक जाते हैं। वाह वाह वाह, मतलब यार ये काम कभी आज तक किसी वजीर आजम ने किया है? तो आपको मुसल्लत कर दिया ना यार, दाव लग गया ना, अब उसको संभालो तो सही। लेकिन आप उसको संभाल भी नहीं पा रहे। तो ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं खत्म करने लगा। आप 100 गज दूर आग लगाते हैं ना जब, और उसमें पानी नहीं डालते तो वो आग फैलना शुरू हो जाती है और वो फैलते फैलते आपके घर तक पहुंच जाती है। जो आग लगाता है उसके घर पे पहुंचती है।
वो है ना जो आग लगाई थी तुमने, उसको तो बुझाया अश्कों ने, और जो अश्कों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। तो बात यह है Thank कि you. ये आग आपके घरों के करीब पहुंच रही है, आपको अंदाजा नहीं है। थैंक यू मुशर्रफ साहब। हमने तो बर्दाश्त कर लिया है, ठीक, हम तो बहुत दफा पहले भी झुलस चुके हैं, जी, लेकिन आग सय्याद के घर तक पहुंची। कितनी शोलों को हवा दी हमने, ये देखिएगा कुछ दिनों बाद। थैंक YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।